আপনি সিএ এনআরসির ব্যাপারে শুনেছেন? হ্যাঁ শুনেছি, কিন্তু আদৌ আমি এগুলো বুঝি না। আচ্ছা, এখানে কেউ কথা বলছে এর ব্যাপারে? না, এখানে কেউ কথা বলেনি। প্রথম কথা হলো যে আমাদের যে বাংলাদেশের জমিটা আছে, তোমরা যদি জমি ছেড়ে দাও তাহলে তোমরা জমির মূল্য পাবা, যার যতগুলো জমি আছে সবগুলোর মূল্য পাবা। 5 বছর পর্যন্ত সরকার সময় দিবে, 5 বছরের মধ্যে জমিটার ফয়সলা করে দিবে আপনার, আর আপনার জমিটার পুরোপুরি মূল্য পেয়ে যাবেন। কিন্তু এখন দেখো 6 বছর হয়ে গেল, আমাদের কোনো জমির কোনো ফয়সলা হলো না, কোনো মূল্য আমরা পাইনি এখনো। মাসে আর কত হবে, 10-12 দিন কাজ হলে আর কত হয়, 2000 টাকার মতো হবে, 2000 বা মনে করো 2200 এরকম হবে। Hello and welcome to this episode of Ki Bolche Bangla. We are coming to you from North Bengal, which just like Jongol Mahal where we had reported from last time is a BJP bastion. It is where the BJP made considerable gains in the 2019 Lok Sabha elections and where the Trinamool Congress won almost nothing. Now the BJP's gains in this area has been attributed to it swaying the Koch Rajbongshi community, which is the largest scheduled caste group in Bengal with considerable influence in over 6 districts in North Bengal. We are starting our North Bengal journey from Cooch Behar. That behind me is the Cooch Behar Palace, which was the seat of the Koch Rajbongshi kingdom. Now the Koch Rajbongshis have a long illustrious history and many long-standing demands which we have detailed in the text piece with this video, which you can read on thequint.com. It is said that the BJP CAA NRC bid swayed the Rajbongshis towards the Saffron party. However, in this election the CAA has not been a big part of the BJP's campaign, maybe because they realize, much like we did as we went around this area, is that it is not top of mind for the Rajbongshis or the other communities here. So let's find out Ki Bolche Cooch Behar. The Baishguri village in Cooch Behar's Mathabhanga constituency is a good microcosm of the politics being played out in the district. The Hindus in the village, almost entirely Rajbongshi, identify more as Hindus than Rajbongshis, and their problems aren't caste specific either. Like Pili Burman, who complains of her broken house, lack of jobs, and safe drinking water. But that is not what she'll vote on. আমরা তো ওটা নিয়ে যাই না যে কে কি দিবে না দিবে, আমরা ভোট দিই আমরা দেশের শান্তির জন্য। মনে করো মহিলা মানুষ যাতে চলাফেরা করতে সুযোগ সুবিধা হয়, যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। আচ্ছা, একটা আপনি বললেন এখানে কি মহিলাদের চলাফেরা করতে এমনিতে কোনো প্রবলেম আছে, মানে এরকম কিছু প্রবলেম নাই? মনে করো আমাদের এখানে নাই, হয় অন্য কোথাও হয়েছে, সেটা চোখে পড়েছে বা মনে করো সেটা কানে পড়েছে বা শুনেছি, বা আমাদের আত্মীয়গুলো বলে ওইদিকে যেদিকে ওরা ছিল ওরাই তো আমাদের বাড়িতে এসে থাকছে, যে বলে আমাদের ওইদিকে থাকা যায় না। It's a similar tale for Aruti Burman, also a Rajbongshi, living a tough life daily. মাঠে কাজ করি, মনে করো মাঠে কাজ করি, মাসে মনে করো 10-12 দিন কাজ হয়, এইরকম প্রতি মাসে আবার হয় না, সিজনে হয় আর কি। মাসে আর কত হবে, 10-12 দিন কাজ হলে আর কত হয়, 2000 টাকার মতো হবে, 2000 বা মনে করো 2200 এরকম হবে। পেশাল হয়, মারামারি, এটার জন্য না হয়, শান্তিতে থাকতে পারি, এটার জন্যই না ভোট মনে করো দেওয়া। আমাদের এখানে তো শান্তি আছে, টিভিতে দেখি মাঝে মাঝে মারামারি লাগে এটা। As most men in the village were out at work, the women pointed us to the house of Kamini Burman, who they said would speak for them. Kamini and his wife Santoshi Burman are both BJP workers. Though their vote too was influenced more by what they see on TV than local issues. মুসলিমদের যা সুযোগ সুবিধা আসছে কিন্তু আমাদের হিন্দুদের আসে নাই। হিন্দুদের তো অবশ্যই দরকার, কারণ সব দেশের একটা ইয়ে আছে, নাম আছে, যেমন পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আমাদের কি এর নাম আছে, ভারত আছে ঠিক আছে, কিন্তু হিন্দুস্তান কি ঘোষণা হয়েছে কোনোদিনও ঘোষণা হয় নাই। এখন আমার মনে হয় যে এখানে টিএমসি আর বিজেপির মধ্যে ভোট না করে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে করা দরকার। শোনা যাচ্ছে যে ওইখানে হিন্দুর মেয়েকে নিয়ে মুসলিমের ছেলে যে রেপ করলো বা নিয়ে চলে গেল, এরকম শোনা যাচ্ছে, কিন্তু আগে এরকম ছিল না। In the Muslim locality of Baishguri, the sentiment was a little different. While the villagers complained of the same civic issues, they were clear about their vote, which too had nothing to do with their living situation. কি সমস্যা? আমার তো সরকারি কাজ সুখ সুবিধা আমরা কিচ্ছু পাই নাই, ঠিক আছে? এলে আমাদের কথা এগুলো কেউ করে না।
আমাদের হয়তো আমাদের আত্মীয় স্বজন আর কি কমরেড হয়েছে, পার্টি প্রধান, সেক্রেটারি হয়েছে, কিন্তু সবারই ভীতি তাকায়, কিন্তু আমার ভীতি তাকায় না। জল এই মনে করো এই কলের জল খুব খারাপ, এই মনে করো যে ইটের মতো আর কি বাইর হয় লাল। চাকরি তো নাই, গরিব মানুষ, চাকরি আর কোথায় পাবো, এই যে বাইরে কাজ করিয়ে খাই। সিপিএন পার্টি এতদিন করছিল, আমাকে শুতে দেয় নাই, ঠিক আছে। ছোটো ভাই তৃণমূল হয়ে গেল, ছোটো ভাই কলা ছাড়া দিল, তাই এগুলো করিয়ে গরু বছর একটু করা হয়েছে। None of the villagers in the Hindu or Muslim areas spoke about the CAA NRC until asked, and their reaction was largely the same. আপনি CAA NRC এর ব্যাপারে শুনেছেন? হ্যাঁ শুনেছি, কিন্তু আদৌ আমি এগুলো বুঝি না। আচ্ছা, এখানে কেউ কথা বলছে এর ব্যাপারে? না, এখানে কেউ কথা বলেনি। এনআরসি বই বলতো যে আমরা তো বুঝি না, কিন্তু আমাদেরকে বলতো যে বলে যারা এনআরসি দিতে পারবে না, মনে করো যে কত সালের কত কি নিয়ে আসবে, তখন আমরা ভাবি যে আমরা এখন কত সালে জন্ম নিয়েছি, যে আমাদের বাবা তো এখানে জন্ম, তখন ওগুলো চিন্তা করি। এখন যদি আমরা ওই ডকুমেন্ট বার করতে না পারি, তাহলে কি আমাদেরকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে? এনআরসির ব্যাপারে আর কি মনে করো 2-1 দিন আগে বলছিল লোক, মনে করো যে জমির দলিল না থাকলে মনে করো বাংলাদেশে দেবে পাঠাইয়া, এরকম এইটুকুই শুনছি। একটু তো ভয় লাগবে, মনে করো এরকম করে বলে। আমাদের তো সেই জমি নাই, খাস জমি তো নাই, মনে করো বৃষ্টির জমিতে বাড়ি করে আসি, এইটুকুই একটু ভয় লাগে। তারপরে কেউ কেউ বলে যে না, ভয়ের কিছু নাই, এইটাই। ভয়ের কিছু নেই কেন বলে যে না, আমরা তো আর বাংলাদেশি নয় যে বাংলাদেশে পাঠাই দিবে, আমরা তো রাজবংশী, মনে করো স্থানীয়। হ্যাঁ, তো ভয় তো করে, ওগুলো কাগজটা এখন এই যে আমার যে জন্মের তারিখ এইটাই তো বলতে পারবো না, আর আমার বাপ দাদার ওগুলোর কি বলতে পারবো? এটা তো অনেক গরিব মানুষ, যারা গরিব মানুষ আছে, যারা পড়াশোনা কম আছে, তাদের তো পেপারসে ঠিক নেই। অনেক লোকের এরকম আছে যে এরা জন্মনগর থেকে এখানে বসবাস করে ঠিকই, তাদের পেপারসটা ঠিক নেই। এরকম অনেক লোক আছে, সেটা গরিব মানুষের জন্য বেশি খারাপ হবে আর কি, ক্ষতি হবে। আসামে শুনছি যে ওই গরু ছাগল যেমন আগে খোয়ারে রাখছিল, হ্যাঁ, ওইরকম মানুষ ওইরকম খোয়ারে রাখছে, অনেক কয়েক লক্ষ লোক খোয়ারে রাখছে। Since we were in Cooch Behar and talking about citizenship, it was important to do a reality check on some residents of the district who are India's newest citizens. In 2015, India and Bangladesh signed the historic land boundary agreement, which solved the long-standing problem of enclaves or chit mahals in both countries. These enclaves were landlocked areas in both India and Bangladesh that were technically a part of the other country, which meant that its residents had a stateless existence. After the agreement, both countries internalized the enclaves within their land. Additionally, about 990 residents in the Indian enclaves of Bangladesh chose to cross over to India. They were housed in settlement camps in 3 places in Cooch Behar. One of them was in Dinhata. About 6 months ago, the families in that camp were relocated to these government apartments. In the camp, Mohammad Hafizul Mia tells us that they were promised houses, jobs, cattle and 5 lakh rupees by the Indian government, because of which they crossed over. 6 years down the line, the promises remain unfulfilled. আর দ্বিতীয় কথা হলো যে আমাদেরকে যে বলা হয়েছে যে লেখাপড়া হিসেবে আমাদেরকে চাকরি দেওয়া হবে, যেগুলো মনে করো যেগুলো লোক লেখাপড়া করে নেই তাদেরকে সেরকম চাকরি দেওয়া হবে, আর যারা যারা লেখাপড়া করছে তাদেরকে সেরকম চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের এখনও কোনো ব্যবস্থা নেই। এখন দেখো কষ্টর ব্যাপারে মানুষ কি দিল্লি যাইতেছে, ব্যাঙ্গালোর যাইতেছে, হরিয়ানা যাইতেছে, ফ্লাইট বাড়ি দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু দেখো ফ্লাইট বাড়ি দিছে, কিন্তু এই বাড়িটা যে আমার এরকম কোনো একটা ডকুমেন্টস দেয়নি আমাকে। আমাদের যে ঘর দেওয়া হয়েছে, যে ঘরের ডকুমেন্টস দিল না। এখন সরকার যে আমাদেরকে এনআরসির মধ্যে কী করবে, এটা নিয়ে বড় চিন্তিত ব্যাপার আমাদের। যে ঘরে আছি সে ঘরে যদি ডকুমেন্টস না দেয়, তাহলে সিএ এনআরসির সময় কী যে ডকুমেন্টস দেবে সরকার আমাদেরকে। In the Hindu side of the settlement, also divided on communal lines, Narayan Burman talks about the land he left back in Bangladesh, which the government promised to sell off and pay him. বাংলাদেশের সরকার যে জমি আমাদের জমি যে খতিয়ান করে দেওয়ার পরে আমরা ওই কাগজ আমাদের কাছে জমা নিল, আমরা আবার ওই কাগজ নিয়ে আসিয়ে ভারত সরকার দিলাম, ভারত সরকার নিল, কিন্তু ওই জমিন বর্তমান বাংলাদেশ সরকার আমাদের মতন আবাসন ওখানে করতেছে। The shift from the previous settlement camp to the apartments also has some like Nonita Burman worried.
বাড়ি আমাদের সরকার ঘর দিয়েছে, আমাদের কোনো নামে দিতেছে না। এখনও যদি আমাকে বলে যে তুমি ফেলের থেকে তুমি কাঁচা বাড়িতে যাও, তাহলে আমাকে কাঁচা বাড়িতে যেতে হবে। এখন নামে দিলে তো আমি বলতেই থাকবো যে আমাদের ঘর নামে দিছে, আমি এখান থেকে যাব না। However, the most stark difference in the lives of these erstwhile enclave dwellers is pointed out by Osman Ghani, who works as a doctor of sorts for the residents here. Osman talks about his first attempt at buying a piece of land in India. রেজিস্ট্রির 3 দিন পরে 23/6/2019 আমার জমিটা বেদখল হয়ে গেল। তো পরে আমি কিছু লোকজন নিয়ে আসলাম, যার কাছ থেকে জমিটা ক্রয় করলাম। তাকে বললাম ভাই জমিটাতে চল যাই। এখানে গেলাম, যাওয়ার পরে যে জমির মালিক ছিল তাকেও জমিতে ঢুকতে দেয় না, স্থানীয় যারা লোকজন আছে। তারপরে সব লোকজনকে নিয়ে বসা হলো। বসার পরে এলাকার মানুষ পরিষ্কার ভাষায় বলছে যে আমরা এখানে মুসলিম আসতে দিব না। রেজিস্ট্রি আমার নামে আছে, কাগজপত্র সব আমার নামে আছে, কিন্তু জমিতে যাইতে পারছি না। One of the biggest takeaways for me from Cooch Behar as a reporter was just the effect of political indoctrination. While people might be facing the most basic issues, civic issues every day, that is not what they seem to be casting their vote on, because they have been politically indoctrinated into thinking that there are larger issues that they should be casting their vote on. So which is why it is all the more important to pay attention to the fact that our politicians are talking about the right things, and the same goes for our media. On that piece of Gyan, thank you for watching this episode of Ki Bolche Bangla. We'll be sticking around in North Bengal for about a week or so, so follow our reportage from here, and please contribute to keeping us on the ground so that we can keep telling you as many stories as we can. And as I always say, bhalo thakben.